آج عرض مقدس کو لہو لہو کر دیا گیا، خون سے رنگین کر دیا گیا ہے۔ خون مسلم اتنا عرضہ ہو گیا ہے کہ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی 80 لاکھ یہودیوں پر قابو نہیں پا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو جب دین سے دور کر لیا ہے، جب مسلمان دور ہو گئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں سبحان وہ وقت کیسا ہوگا جب مسلمانوں پر کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے، سمندر کی جاگ کے برابر ہوں گے، لیکن سمندر کی جاگ کی طرف بیٹھ جائیں گے، ان میں باہم اتفاق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس میں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کی بیماری یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا وہن کی بیماری کا معنی یہ ہے ان کے دلوں کے اندر سے جہاد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اس کا شوق ان کے دلوں میں موت کا ڈر آ جائے گا، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ جب دنیا کی محبت دل میں سما جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی تمنا ان کے دل میں سما جائے گی، آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا، جہاد کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا روب جو ان کفار کے اوپر قرآن کی روح سے ہونا چاہیے، ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم، اللہ اس وجہ سے موت کا ڈر ختم ہونے کی وجہ سے اور جہاد کی محبت ختم ہونے کی وجہ سے اللہ تمہارا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیا کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے نا، آپ کے سامنے موجود ہے سارا کچھ، اتنا خون عرضہ ہو گیا ہے کہ 10 دنوں کے اندر 8,500 ان مظلوم مسلمان جو فلسطین کے ہیں ان کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا ہے۔ وہ صحیح سلامت جو تھے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اس چھوٹی سی بستی غزہ پر اتنی بموں کی بارش کی گئی وہاں پر کتنی 1 سال کے اندر امریکہ نے افغانستان کے اوپر کی، لیکن اسلام مالک کیا ہے؟ ان کے مسلم حکمران خاموشی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، ورنہ تو حالت کیا ہے؟ مسلمان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جو مسلمانوں کی شان بتائی ہے نا، آج مسلمان اس شان سے کیوں محروم ہو گیا ہے؟ آج وہ فلسطین کے مسلمان ہو، وہ برما کے مسلمان ہو، وہ کشمیر کے مسلمان ہو، ان مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ ہو گیا ہے، کھلی چھوٹ دے دے گی، جب چاہو جس وقت چاہو ان کو گولیوں سے بھڑکا دو، ان کو مار دو۔ یہ مسلمان کس دور میں پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اے مسلمان تو غلام پیدا نہیں ہوا ہے، تو آزاد پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تجھے اپنا بندہ بنایا ہے، عبداللہ بنایا ہے، اور تجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ جب تک مسلمان غلام مصطفیٰ کا کوٹ اپنے گلے میں ڈال کر اس پر فخر کرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوتا رہا، اللہ نے ساری دنیا پر اس کو حکومت عطا فرما دی۔ علامہ اقبال کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیست ہے اور تو مستحوی ہے۔ تو کیوں گھبراتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے توحید کی قوت سے تیرے بازو کو جو ہے نا وہ مضبوط کر دیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کے تم نے مرنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں راضی اس وقت تم سے ہوں گا جس وقت تم دین متین پر تم قائم رہ جاؤ گے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں جب کچھ پاس نہ تھا تو ان مٹھی بھر لوگوں نے کیوں چھیڑا اس ناجائز ریاست کے رہنے والوں کو، کیوں چھیڑا؟ دیکھو نا انہوں نے چھیڑخانی کی ہے تو اب دیکھو بھگت رہے ہیں۔ ارے یہ تمہارا اگر معیار ہے، اگر پاس کچھ نہیں ہے تو کیوں حملہ کرتے ہو؟ تو پھر ہم آدم علیہ السلام پر جا کر ہم بول سکتے ہیں کہ آدم کے پاس کچھ نہیں تھا تو ابلیس سے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جا کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ سکتے ہیں آپ اکیلے آئے تھے فرعون کے دربار میں جبکہ وقت کا خدا تھا، آپ نے کیوں للکارا اس کو؟ لیکن بتایا جاتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جاء الحق فزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔
हक हमेशा गालिब होकर रहता है। हक जब भी आता है उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर में हक ही गालिब आ जाया करता है। बमों की बारिश की गई कि सफा हस्ती से मिट जाएंगे, लेकिन नहीं, इस्लाम की यह खूबी नहीं है, ये मिटने के लिए नहीं आया। मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते रहेंगे। आधा तेरे ना मिटा है ना कभी मिटेगा, कभी चर्चा तेरा। जब अल्लाह ने कहा है हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, जब अल्लाह ने कहा है, अल्लाह जब कायम और बाकी है तो अल्लाह के मानने वाले क्या मिट सकते हैं, फना हो सकते हैं? नहीं, जब तक अल्लाह मौजूद है, अल्लाह का नाम लेने वाले, वो इंसान हो, वो जमातात हो, वो नबातात हो, वो शरातुल अर्द हो, अल्लाह का नाम इसी तरह बुलंद होता रहेगा। क्यों? वो कलिमातुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलमा तो बुलंद हो, बत्रो आला है। इस्लाम तो कभी नीचे नहीं गिरा, इस्लाम के मानने वालों ने इसको गिरा। आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, अरे तौनीब इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, पहाड़ इनकी हैबत से हो जाता है राही। अरे शहादत है मतलूबो मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई। वो एक औरत ने सिंध की धरती से पुकारा था कि तेरे मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम नूरुद्दीन जंगी ने उसको भेज दिया था। उस 17 साल के जवान को उसने आकर उस एक औरत की इज्जत पहुंचा दिया था। आज मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर औरत पुकारे, आईना या सल्लाहुद्दीन अल जिहाद, आईना या माशरुल मुस्लिमीन अल जिहाद। अरे किधर हो माशरुल मुस्लिमीन? उस बच्ची को क्या सुना है तुमने जो बम से शहीद हो रहा था और आखिरी अल्फाज से थे उसके, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आऊंगा, पूछूंगा किधर है मुसलमान जिनको हमारी मदद के लिए आप मुकर्रर किया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। कितने मारोगे? लेकिन आज भी इस्लाम तो जिंदा है उसी तरह। अरे अगर वो मुट्ठी भर थे ना तो रब का कलाम नहीं सुना। रब कहते कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सी कलील जमातें कसीर जमातों पर गालिब आ जाया करती है। अरे वो दुनिया में जो ममालिक उस नाजायज रियासत के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और करीब था ये मामला हो जाता, उन्होंने दोबारा उस मसले को ऐसा उजागर कर दिया, पूरी दुनिया में शहीद होकर ना उन लोगों ने क्या किया, अपने नाम को बुलंद कर दिया। हर एक की जुबान पर नाम है उनका, कुछ करो इनका, कुछ करो इनका। मगरब से आवाज आ रही है, वो लोग कहते हैं ये गलत हो रहा है। अगर ये ना होता तो जो आवाज दब रही थी ना वो आवाज दोबारा नहीं दबती। अगर मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते ना, तो करबला के मैदान में 72 मुसलमान जानिसारों को लेकर हुसैन पाक क्या करने आए थे? वो भी कहते मुट्ठी भर हूं, लेकिन अपनी शहादतों के नजराने पेश करके देखो आज रहती दुनिया तक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज उनकी करबला उनके लिए, वो जो गज्जा के हॉस्पिटल के अंदर जब रो रहे थे लोग, एक मुसलमान मर्द भड़काया, कहते क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? क्या तुमने सुना नहीं है जो शहीद होता है वो जिंदा होता है? शहीद को ला तहसबन्नल्लाह कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, मुर्तदा को बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ रिज़्क दिया जाता है, उनको तो रिज़्क दिया जाता है। मोमिन है तो बेतेर लगता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। ये जो फलस्तीन है ना, ये 3 मज़ाहिब का मुकद्दस मकाम है, यहूदियों के लिए मुकद्दस मकाम है, उसके बाद कि हैकल सलमानी है यहाँ पर, हमारा किबला है यहाँ पर, हमारी पैदाइश है यहाँ पर, और ईसाइयों के लिए इसलिए ये मुतबर्रक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, बीबी पाक मरियम उनकी विलादत की थी, शहीद आसमान पर उठाया गया था, शहीद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को आसमान की बुलंदियों पर ले जाया गया था मुसलमानों के लिए। इसलिए वो किबला जो है ना वो जगह मुतबर्रिक है जहाँ पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। तो इन 3 मज़ाहिब की नुमाइंदगी करता है। मेडर्ड के म्यूजियम के अंदर जो 3 मुजस्समे रखे हुए हैं ना, नीचे मुसलमान है, सजदे पे है, उसके ऊपर
ईसाई को खड़ा किया है, वो अपनी इबादत कर रहा है, उसके ऊपर यहूदी को खड़ा किया हुआ है, वो अपनी इबादत कर रहा है, वो खुश हो गया, देखो हम सबसे ऊपर हैं, नीचे ईसाई, उससे नीचे जनाबे वाला मुसलमान है, लेकिन डर के भागकर म्यूजियम की इंतजामिया से कहता है हटाओ मुजस्समे को। क्यों हटाए? वो कहता है ऐसा ना हो ये मुसलमान मुजाहिद अगर खड़ा हो गया ना सजदे से तो ये यहूदी भी ना रहेगा और ये ईसाई भी नहीं रहेगा यहाँ पर। लेकिन वो कहता है फिक्र ना करो, मुसलमान को सजदे में देखकर किसी शौक ने मिसरा लिख दिया मेहराबो मेंबर पर, ये नादान गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। अब सजदों में गिर गए वक्त क़याम, ये वक्त क़याम है, याद रख लीजिए। अब जो है ना ये मौका है, अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ लो, इस्लाम के रूट्स के साथ मजबूत कर लो। मुझे बताओ जो कुछ हो रहा है कानून के साथ हो रहा है, आज जो हमारे नजरियात है हम लोग इन चीजों से दूर हैं, हमें इन चीजों से दूर कर दिया गया, वरना हमारे असलाफ क्या थे? हमारे असलाफ तो वो थे बदर के मैदान में फजाए बदर पैदा हुई थी, आज भी हो सकती है, आज भी फजाए बदर अगर पैदा हो जाए ना अल्लाह आसमान से फरिश्तों का नज़ूल कर सकता है। लेकिन पहले अपने आप को उस मकाम पर तो पहुंचा लेना, पहले उस जगह पर तो पहुंचा लेना, जब उस जगह पर पहुंचाएंगे तो फिर होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को वापस लिया, उसने डर पैदा किया उनके अंदर ऐसा, 6 सदी के बाद दोबारा मुसलमानों की ज़बूहाली की वजह से, दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला होने की वजह से, आपस में लड़ाई की वजह से जनरल गॉड दोबारा वापस आया, शिकस्त दी और कब्जा किया बैतुल मुक़द्दस पर। भूला नहीं तारीख को, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर आकर लात मार के कहते हैं अय्यूबी वी आर बैक, देख हम वापस आ गए हैं, उठना जरा मुकाबला करना। अब अय्यूबी तो नहीं आ सकता, अय्यूबी मुसलमान था, नौजवान था, अय्यूबी की सिफात में लोग चाहिए ना, लेकिन कहां से है? हमें फुर्सत नहीं है दुनिया की चमेलों से, हमें फुर्सत नहीं है अल्लाह की तरफ रुजू करने से, हमें फुर्सत ही नहीं है कलाम रब्बानी की तिलावत करने से। जब रब्बे ज़ुलजलाल इरशाद फरमाता है वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, अरे तुम क्यों नहीं जिहाद करते, क्यों नहीं निकलते तुम उन मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना, उन लोगों के लिए जो कहते हैं रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ऐ अल्लाह इस अर्ज़े जुल्म से हमें क्यों नहीं निकालता? हमारे मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर इतने मुसलमान शहीद हो गए लेकिन अभी भी कोई जाग नहीं रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जागने की तौफीक अता फरमाए। अमीर मुजाहिदीन के वो मिसरे सामने आते हैं ना, फिर हमारे सामने निक्की चादर तान के सो गए, निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए, लुट्टा आलिया रच के लुटिया जागर आले जान के सो गए।